कृष्णदेवराय विश्वविद्या गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमती प्रोफेसर अनुष्ठा शबाना క్లాప్స్ కొట్టండి. गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय తీర్చిదిద్దడానికి సిద్ధమవుతున్న సమాజంలో రక్షణ వ్యవస్థలో భాగమవుతున్న సందేహాలు ఉపాధ్యాయులతో నివృత్తి ఉపాధ్యాయులుగా గురుత సమాజానికి ఉపయోగలను ఇలా మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు. అలాగే సమాజాన్ని అటువంటి గురుతరమైనటువంటి బాధ్యతలు స్వీకరిస్తున్న మీరందరూ సమాజానికి ఎంతో ఉపయోగపడాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. సమాజం అటువంటి రక్షణ వ్యవస్థలో బాధ్యతాయుతముగా బాధ్యతలను నిర్వర్తించి అభివృద్ధిని సాధించి ఉత్తమమైనటువంటి వ్యక్తులుగా రాణించాలని మీకందరికీ శుభాశీస్సులు అందజేస్తున్నాం. గౌరవనీయులైనటువంటి సోమశేఖర్ గారిని మనవి చేస్తున్నాను. Respected Professor, I'm Director of University, Respected Professor Venkatarayu garu, Ramesh Babu garu, and teaching personality, non-teaching staff, print and media, and those actually who came here to achieve their jobs and becoming teachers and as well as police personnel. A very good morning to one and all. In fact, today we gathered here, my other this Vijaya Ketana Sabha. ఇంతవరకు ఈ యూనివర్సిటీలో ఎక్కడ జరిగిందో తెలియదు కానీ ఈ ఎడ్యుకేషన్ కాలేజ్లో ఇది మొట్టమొదటిసారని మీ ముందు గర్వంగా చెప్తున్నాను. మేడం గారు చెప్పినట్టు ఎడ్యుకేషన్ ఏం చేస్తుంది, ఎడ్యుకేషన్లోనే మన దేశ భవిష్యత్తు మొత్తం భవిష్యత్తు ఇదేని మీద ఆధారపడిందంటే మొత్తం ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కొలాప్స్ అయితే ఇంకేది ఉండదు. ఈరోజు ఎక్కడ ఉన్నారు, ఎవరు ఎక్కడ వెళ్తున్నారు, హయ్యర్ స్టడీస్కి వెళ్తున్నా వేరే విదేశాల కంటే చదువు ప్రాముఖ్యత ఎంతో ఉంది. దాన్ని తయారు చేయడానికి ముఖ్య పాత్రలు ఓన్లీ టీచర్. అది టీచర్, స్కూల్ లెవెల్ టీచర్, ప్రైవేట్ స్కూల్ కావచ్చు, సెకండరీ స్కూల్స్ కావచ్చు, హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు. బట్ ద పునాది అనేది మీ నుంచే, టీచర్స్ నుంచే జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం సక్సెస్ సభ, ఇది విజయ కేంద్ర సభకు నిర్వహిస్తున్నాం. సక్సెస్ అవడానికి వాట్ ఇస్ మెంట్ బై సక్సెస్ అంటే
సింపుల్గా ఈజీగా వన్ డే వచ్చే యాక్టివిటీ కాదు. సక్సెస్ ఇస్ డిపెండ్ యాక్చువల్లీ ద వన్ హూ involved in particular discipline, dedication, commitment, and apart from that, there will be lot of behind it is hard work. The due daily hard work makes actually bring any person to the top level. That was proved by our students. It is a lot of effort they made. That's why they succeeded. It is a nearly more than 30 students. They got good ranks, and also their names also in the list. They were actually shortlisted for the teacher jobs. Apart from that, there are the 4 or 5 personnel also selected for the police section. Okay, the police. So you know that already. The failures and winners. The winners always find out actually what to chalk out the program, how to success, how to make it success, what are the actual steps to be taken. Each and everything they chalk out and plan, pre-plan, and they'll go for accordingly, they'll succeed. But failures always search for the reasons. నాకు అదేదో ఉండేది, నాకు ప్రాబ్లం వచ్చింది, నాకు జ్వరం వచ్చింది, నా ఇంట్లో problems everybody. A human being in nothing but is a problem. No one is there in the world without any problem. If it is a king of the India, that means president of India also will have a problem. Every individual, but only thing is ప్రతి దాన్ని మనం మేనేజ్ చేస్తూ మన సక్సెస్ వైపుకి మరలాలి. అది దాన్ని సాధించారు మన స్టూడెంట్స్. నాకు గర్వంగా ఉంది. ఇంతేకాదు ఇంకా ఇప్పుడు ఉండే స్టూడెంట్స్ కాబట్టి ఫెయిల్యూర్స్ అనేది ఉండదు. డోంట్ సర్చ్ ఫర్ ద రీజన్స్. ఓకే, అండ్ ఎవ్రీ డే వాట్ యాక్చువల్లీ హ్యావ్ టు చాప్ అవుట్ ద ప్రాబ్లమ్స్. Day 1, first of all, attend the classes regularly, gain the knowledge, and write the voice, what are the questions you have. Then in the evening while sleeping, just you perform self-audit. మనమే ఆడిట్ చేసుకోవాలా. మనం మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు వచ్చే ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్తో వెళ్తే ఐఎమ్ షూర్ అవర్ కరెంట్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో విల్ get the peak of success. I am very happy, and with these few words I would like to thank, and also I actually now I request Honorable Rector of University to speak a few words. Shubhodaya, respected Somsekar sir, respected and honorable Vice Chancellor Madam Anita గారు, మెగా డిఎస్సిలో దాదాపు 30 మంది వరకు ఉత్తీర్ణులయ్యారని సార్ చెప్తున్నారు కాలేజీ నుంచి. మీ అందరికి కూడా నా యొక్క శుభాశీస్సులు. సో సార్ హీ టోల్డ్ ద సక్సెస్ ఈజ్ నాట్ అచీవ్ ఏ సింగిల్ డే ఆర్ ఏ షార్ట్ స్పాన్. ఇట్ ఈస్ ఫర్ లాంగర్ గోల్స్. It is possible for to settle the early life. మరి మాకు ఎకనామిక్స్లో కాదు, ఒక థిరీలో చెప్తుంది, ఎవరైతే దోస్ హూ హ్యావ్ టు టేక్ an early plans for their life, they can settle in a comfortable manner at an early life. మరి ఇంతమందిలో 16,000 మందిలో మీరు సరే 3 లక్షలు అనుకుంటా. ఐ థింక్ మోర్ దాన్ 3 lakhs people are appear for the DSC examination. Among them, your 16,000 people are selected because it indicates your hard work and effort for the success of the examination. At the same time, the police people, they also participated. The students who are selected in this list, they are also intelligence people. నా యొక్క విన్నపం ఏమంటే, సార్ చెప్పాడు ఉపాధ్యాయులు సమాజానికి పిల్లర్లు. మరి హ్యూమన్ క్యాపిటల్ మేకింగ్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్. మరి ఇక్కడ విద్యార్థి దశ నుంచే, బికాస్ ఇక్కడ మరి ఎలిమెంటరీ స్కూల్ నుంచి ఉంటారు. నేను కూడా ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో పనిచేశాను. మరి అక్కడ పిల్లలు రాని దశలో ఉంటారు. మరి ఎక్కడైతే బేసిక్
బాగా ఉందో మరి ఉన్నత స్థాయికి వచ్చేటప్పటికి వారు మంచి నాలెడ్జ్ను గెయిన్ చేయగలరు. మరి ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం చాలామంది మనకు సమాజంలో కూడా ఏమనుకోదండి, టీచర్లు ఈజీలీ అవైలబుల్ కమాడిటీ ఆర్ ఈజీలీ అవైలబుల్ మెంబర్ ఇన్ ది సొసైటీ ఫర్ ఎవరీ విలేజ్ పర్సన్ ఈజ్ ఓన్లీ టీచర్. మరి వాళ్ళు ఏమంటుంటారంటే అవి వాళ్ళకి ఏం పడలేదు, ఊరికే వచ్చిపోతుంటారు అని ఒక భావన మనలో ఉంది. మీరు ఇంకా ఆర్డర్స్ తీసుకోలేదు, ఆ తర్వాత చేస్తారు. ఏ ఎంప్లాయీ వాళ్ళకి దగ్గర కనపడే ఎంప్లాయీ ఎవరంటే కేవలం టీచర్ మాత్రమే. ప్రతి గ్రామంలో ఉండేది ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఎవరంటే టీచరే. కాబట్టి మీరు రేపు దేశ భవిష్యత్తును నిర్మించడంలో మీరు ప్రముఖమైన పాత్ర వహిస్తారు. మన పైన అపవాదు రాకూడదు. ఆ అపవాదు వచ్చిందంటే మరి సమాజం అంతా కూడా డిస్టర్బ్ అవుతుంది. అది ముఖ్యంగా ఈ ఉపాధ్యాయులుగా సెలెక్ట్ అయినటువంటి విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయులకు చేరబోయే ఉపాధ్యాయులకు ప్రత్యేక మనవి. అట్ ది సేమ్ టైం దోస్ హూ ఆర్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ద పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, మరి వారు చక్కగా ఉండబట్టే మనం ప్రశాంతంగా ఇళ్లలో నిద్రపోతున్నాం, ప్రశాంతంగా దారిలో వెళ్ళగలుగుతున్నాం. బికాస్ ఆఫ్ దేర్ టీడీఎస్ వర్క్. మరి వారికి 24 అవర్స్ జాబు. మనం కేవలం ఉపాధ్యాయులము మనకు 8 అవర్స్ అయితే వారు 24 అవర్స్ కూడా వాళ్ళకు వర్క్ ఉంటుంది. అలాగా ఉన్నటువంటి వారు వారు ఫ్రస్ట్రేషన్కి గురి అవుతుంటారు. పోలీసులు కొడతారంటే బికాస్ ఆఫ్ ది యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. నిజంగా కూడా నేను చూస్తున్న మా ఇంట్లో పోలీసు ఉన్నాడు నేను అడుగుతుంటా. ఎందుకంటే అవును మీకు ఒకటి సమస్య ఉండదు, మాకు ఎన్నో సమస్యలు. కానిస్టేబుల్ పోస్టులో జయకేంద్రం ఎగిరేటువంటి మా బీడీ కళాశాల కాబోయే ఉపాధ్యాయులందరికీ ఈ సభకు అధ్యక్షత వహించినటువంటి అధ్యక్షుల వారు సోమశేఖర్ సార్ గారు, అదేవిధంగా చీఫ్ గెస్ట్ అయినటువంటి విశ్వవిద్యాలయ ఉపకులపతి గారు ప్రొఫెసర్ బి అనితమ్మ మేడం గారు, వైస్ ఛాన్సలర్ ఎస్కే యూనివర్సిటీ, అదేవిధంగా ప్రొఫెసర్ వెంకటనాథ్ సార్ గారు, వెంకటనాథ్ ఎస్కే యూనివర్సిటీ, అదేవిధంగా నాతోటి బీడీ కళాశాల ఉపాధ్యాయులందరికీ, తోటి వారికి, మరియు ప్రత్యేకించి ఉపాధ్యాయ విద్య అభ్యర్థులకి జూనియర్స్కి సీనియర్స్కి ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాను. ప్రత్యేకించి ఏపీ మెగా డిఎస్సి 2020 సంవత్సరంలో ఎగిరేటటువంటి మా బీడీ కళాశాల విద్యార్థులందరికీ మరొకసారి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నారు. మీరు మీ ఎఫర్ట్ ఉపయోగించి డిఎస్సి పోస్టు సంపాదించారు. స్కూల్ అసిస్టెంట్గా, టీజీటీ, పీజీటీగా, అదేవిధంగా కొంతమంది పోలీసు కానిస్టేబుల్గా ఉద్యోగం సంపాదించారు. మీ అందరికీ ఒకసారి అభినందిస్తున్నాను. ప్రత్యేకించి ఈ స్థానం అనేది ఒక స్టెప్పింగ్ స్టోన్ మాత్రమే. ఆ తర్వాత మళ్ళా డిపార్ట్మెంట్స్ రాస్తూ పోలీసు వాళ్ళైతే ఎస్ఐలుగా, మరి ఐపీఎస్గా రాస్తూ రాణిస్తారని, అదేవిధంగా డిఎస్సీలో సురక్షించినటువంటి వాళ్ళు జేఎల్గా ప్రమోషన్, డిఎల్గా ప్రమోషన్ అందుకొని ఇంకా అనేక ఉన్నత పదవులు చెప్పడం కోరుకుంటాం. ప్రత్యేకించి ఇప్పుడు చదువుతున్నటువంటి మా జూనియర్ సీనియర్స్ కూడా ఇది ఒక ఇన్స్పిరేషన్. బీడీ కళాశాలలో ఇంతవరకు ఈ యొక్క డిఎస్సీలో ఉద్యోగం సంపాదించిన వాళ్ళకి ఫస్ట్ టైం అభినందన సభ ఏర్పాటు చేశాం. దీనికి బాధ్యత నేను ప్రతి ఒక్కరు కూడా పేరు పేరున అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ప్రత్యేకించి మా 2021, 1921, 2022 విద్యార్థులందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందన తెలియజేస్తూ ఇంకా మంచి కథలు అలంకరణ కోరుకుంటూ ఇంకా సభాధ్యక్షులు గౌరవనీయులు కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ సోమశేఖర్ సార్ గారికి, అదేవిధంగా మన విశ్వవిద్యాలయ ఉపకులపతి మేడం గారు, పెద్దలు పూజనీయులు మేడం గారికి ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా రెక్టార్ సార్ గారికి, రిజిస్ట్రార్ డాక్టర్ రమేష్ బాబు గారికి అభినందనలు. ముఖ్యంగా మరి ఈరోజు ఈ యొక్క అభినందన సభ
ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రధాన కారకులైనటువంటి మన ఉపాధ్యాయులు, నూతనంగా ఎన్నికైన వారు, అదేవిధంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో పోలీస్ ఉద్యోగాల్లో పొందిన వారు, మీరందరూ దాదాపుగా 35 మంది దాకా ఈ కళాశాలలో చదివి ఈ కళాశాల యొక్క పేరు ప్రఖ్యాతులు తీసుకువచ్చినారంటే అది ఈ కళాశాలలో ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉన్నటువంటి వాళ్లకు, మీ జూనియర్లకు కూడా గర్వించదగ్గటువంటి విషయం అని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. మీ అందరి పేర్లను సేకరించి ఇది ఒక అకుంఠిత దీక్షతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్విఘ్నంగా కొనసాగించాలా భవిష్యత్తులో. అదేవిధంగా ఈ యొక్క సభ నాంది పథకాలనే విషయంతో మన ఫిజికల్ డైరెక్టర్ శివ గారు చొరవ తీసుకున్నారు. మరి వాళ్ళు అందరి పేర్లు 15 రోజుల నుంచి అందరినీ సమన్వయం చేసుకుంటూ ఉన్నారు. మరి వాళ్ళకు కూడా కళాశాల తరఫున ధన్యవాదాలు. ఏది ఏమైనా ఈ కార్యక్రమంలో మరి నిర్వహించాలి అని మన గౌరవ ఉపకులపతి గారికి పోయి నేను ప్రిన్సిపల్ సార్ అడిగితే మేడం గారు ఎంతో ఆనందపడినారు. మంచిగా చేయండి, ఈ కళాశాల అభివృద్ధి చేయండి అనేసి ఒక ధైర్యాన్ని ఇచ్చినారు. మేడం గారి ధైర్యంతో మేము కూడా ఈ కార్యక్రమం చేయడానికి ఎంతో ఉత్సాహంగా ముందుకు వచ్చామని తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఈ కళాశాల రాబోయే రోజుల్లో ప్రాక్టికల్గా పరంగానైతేనేమి, విద్యార్థులకు సౌకర్యాలు కల్పించడంలో అయితేనేమి ఇప్పటి వరకు మన మేడం గారు సహకారం అందించినారు. ఈ కళాశాలలో పలానా కార్యక్రమం చేయాలని వెళ్తే వెంటనే ఏమాత్రం సంకోచించకుండా మరి ఆమోద ముద్ర వేస్తున్నటువంటి మేడం గారికి ఎస్కే యూనివర్సిటీ బీబీ కళాశాల తరఫున ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరి అదేవిధంగా ఇక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క టీచర్ మేడం చాలా చక్కగా క్లాస్ వర్క్ తీసుకుంటారు. పిల్లలకు కూడా మందలిస్తారు. క్లాసు రాకున్నా కూడా ఉదయం నుంచి కూడా ప్రతి ఒక్కరూ మరి ముందుండి ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమంకి హైలైట్ కావాలి. ఈ కళాశాలలో 100 మంది విద్యార్థులు సీటింగ్ కెపాసిటీ ఉంటే 100 మంది రావాలంటే మీడియా మిత్రుల సహకారం చాలా ముఖ్యం. ఈ 4 గోడల మధ్య మనం చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం ప్రపంచవ్యాప్తంగా పోవాలా, ప్రభుత్వ దృష్టికి పోవాలంటే మీడియా మిత్రుల సహకారం కావాలి. కాబట్టి మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా విన్నపిస్తున్నా, ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ ముందుకు తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ విద్యార్థుల సంఖ్యను పెంచే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని మీకు సవినయంగా విన్నవిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అధ్యక్షుల వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. శివానంద హూ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఈ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడానికి మొదటి నుంచి గత 15 రోజులు నెల రోజుల నుంచి అందరి డేటా కలెక్ట్ చీఫ్ గెస్ట్ ఆఫ్ టుడేస్ ఫంక్షన్ అడ్రస్ ద గ్యాదరింగ్. My dear colleagues, and this is a proud moment for the BD College of Sri Krishna Devaraya University, because for the first time in the history, as I was told, that around 45 students are selected for the teachers as well as the police constables positions at a time, which is a momentous occasion for this college. When the principal and staff came to me asking for permission to celebrate this occasion, I readily agreed and said you should go ahead with it, so that the students who are now present, the current students, will get inspired by the way their seniors got into the positions, and that should inspire them and motivate them. So I congratulate all those students who have been selected in the Mega DSC as teachers and by the Police Recruitment Board as the police constables. I wish you all the best and congratulate you and wish the best for the future also. This is not only a proud moment to you, I should also be congratulating the teachers of BED College, because for a teacher, nothing gives more happiness than their students getting into jobs and positions. Today,
they are watching their own students, so many students getting into positions, and I think there is no bound to their happiness in the college today. Congratulations once again both the teachers as well as the students. Now you have got into the positions of teachers as well as the police constables. Your responsibility has become tenfold. It has become more because teacher is very important in the society, as you all know. You must already been working in some private institutions or the other, I'm sure. But now your responsibility is tenfold because a teacher is most important for any profession to go forward in the society. Whether it is an engineer, whether it is a doctor, whether it is a scientist or a management student. It is you teachers who can motivate them positively towards going into those directions. Because it is in the primary schools where the interest of the students is either instilled or discouraged. It is mostly in the primary schools. Teachers' job is very important, but among all the teachers, including university professors, primary school teachers are very, very, very important. And your job is more complex than ours professors, because our concentration is only on imparting knowledge to the already matured students and pushing them towards their careers. But you are not like that. You will shape the personality of the student. You will shape the entire future of a child when she or he is very young. I personally do not remember some of the names of my college teachers, but I do remember all my primary school teachers who have motivated me and supported me on through my journey. Recently, among the NSS team, one student came from some degree college in the district, and he asked me, "Madam, do you know one teacher in your school, in my high school, a Telugu teacher? Do you know this teacher? Do you remember this teacher?" I said, "Yes, very well. He has instilled a passion in me towards Telugu literature. How can I forget him? The Telugu literature. He said he is grandson of that teacher, and he is now bedridden. When he told that he is going to ST University to meet the Vice Chancellor, that teacher of mine told to remind me about him. So that is the bond between a teacher and a child. So I wish you all the best in building that bond with your children when you are placed in some school or the other, in some villages or towns. You may not remember the bond that you are creating at that time when you are working, but then at the end of your service, many stories to tell to your grandchildren. Remember that this is the most important period for you in your life. Make the most of it. Search for excellence. Just don't do the job. See for the excellence in whatever you do. As the other day I was telling the engineering college students, Mokshagundam Vishweshwaraya, you must all be knowing, father of Indian engineers, right? So he said that even if your job is to sweep the railway cross, even if you are a sweeper in the railway cross, do it with an excellence. Do the sweeping with an excellence that nobody should comment on any kind of discrepancy in your job. So if it is the case of a sweeper, what kind of responsibility that you hold for all your students? I know it is also complex and critical because children are very noisemakers and unruly and naughty and all that, and controlling them and bringing them into your line is very difficult and very critical. But then I always respected the primary school teachers for doing this task, for taking this task and doing it so beautifully. So I wish you all the best for
this kind of career in your future. Anyway, you will have your career, but do it with an excellence so that you will be proud at the end of the day. And do not forget to be brand ambassador for your PUD College of SK University. You are the brand ambassadors for us. You are the mouthpiece. You are the spokesperson for your mother institution, PUD College of Sri Krishna Deva Raya University. Wherever you go, I think you will be going all around the state. Wherever you go, you talk about the PUD College of Sri Krishna Deva Raya University. Talk positively, inspire people and your maybe fellow teachers or whoever who is willing to join into BEd course and send them to our university. Spread the good word and work always for the benefit and for the development of your mother institution. Do not forget that at all parts of your life. And when you are working in your respective schools, bring laurels to your college. If you are performing good, tomorrow if you earn a best teacher award, for example, how much happy your teachers would be in BEd College SK University. We like again arrange a function like this, call you and felicitate you because you have brought the laurels to the Krishna Deva Raya University BEd College. So make us proud, prestigious, and bring that pride to all your teachers, administrators and the university. Do not forget your university. Whenever it is possible, do come down. Not only that, come down, visit your college, speak to your juniors, guide them, coach them and bring them up along with you. This is not end of the story. This is mega DSC, so many students have been selected. And those who could not get selected this time will definitely get an opportunity. I think from here onwards, the DSC will be conducted year after year. So don't get deprived of it. You will also, and also the students who are currently pursuing BEd course in this college now, will definitely get opportunities to get placed by the state government in near future. So concentrate, focus on your studies, and at the same time be conscious of your responsibility and commitment towards your schools as well as your BEd college here. Thank you very much and I wish you all the best once again. Education is noble profession. Everybody knows that. Meeku enta astunna enta antastunna, you are the masters. You have to convey what you actually learned here, whether it is true education making you are reporting or not. APJ Abdul Kalam, previous president, who is late, the man told that knowledge is power. As long as you have power, you can dictate the terms to the world. Knowledge ni impart చేసేది టీచరే. ఇది జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. ఆ టీచర్ వల్లే మీరు ఈరోజు మన సమాజాన్ని సమాజ స్పృహ ఉంటూ దాన్ని సమాజాన్ని మేలుకొల్పుతూ ఈ అభివృద్ధిలోకి తేవలసిన బాధ్యత టీచర్లో ఎంత ఉందని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తూ చదవడమే ముఖ్య కారణం తెలియజేసుకుంటున్నాను. తర్వాత ఇప్పుడు ఎవరైతే సెలెక్ట్ అయ్యారో ఉపాధ్యాయులు డిఎస్సిలో సెలెక్ట్ అయిన ఉపాధ్యాయులుగా సెలెక్ట్ అయిన అందరికీ శుభాకాంక్షలు. తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ నా పేరు సాయి కృష్ణ నాయుడు. నాది ఎస్ఏ సోషల్ స్టడీస్ 4th ర్యాంక్, 84.55 మార్క్స్ వచ్చాయి. టెట్లో 130.12 వచ్చాయి. తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి చదువుకోవడంలో వాతావరణం కానీ మాకు చదువు చెప్పిన గురువులు మన మెథడ్స్ చాలా చెప్పారు. మాకు రాములు సార్ ముఖ్యంగా సోషల్ మెథడ్ ఈరోజు టెట్లో 20కి 18 వచ్చాయి. దానికి మెథడ్ ఎక్కువగా ఎఫర్ట్ పెట్టాను. ఆ మెథడ్ నాకు ఇక్కడ చదవడం వల్లనే వచ్చింది. తర్వాత వచ్చేసి ఈ వాతావరణం ఎస్కే యూనివర్సిటీలో లైబ్రరీ చాలా యూజ్ అయింది. నాకు లైబ్రరీలో అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. ప్రైమరీ నీడ్స్ అంతా బాగున్నాయి. టెక్స్ట్ బుక్స్ అన్నీ దాంట్లోనే ఉన్నాయి. మనకి కావాల్సిన సోర్సెస్ అంతా అక్కడే ఉంది.
తర్వాత వచ్చేసి బ్లాక్ టీచింగ్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా మనకి సిన్సియారిటీగా మన సార్ వాళ్ళు మనల్ని గైడ్ చేశారు. ఆ గైడింగ్ ఈరోజు నాకు క్రమశిక్షణలో ఎలా ఉండాలో ప్రతి వర్క్లో కూడా నాకు మన సార్ వాళ్ళే గుర్తుకొస్తుంటారు. మన సార్ ఇలా చెప్పాడు కదా అంటే నేను ఇంతవరకే ప్రైవేట్ స్కూల్లో పనిచేశాను అంటే అప్పుడే మన సార్ వాళ్ళు నాకు గుర్తొచ్చారు అనమాట. ఏ కొద్దిగా ఎలా ఉండాలి క్రమశిక్షణ అంటే మన సార్ వాళ్ళే నాకు గుర్తొచ్చారు. ప్రతి ఒక్క సందర్భంలో కూడా ఇక్కడే ఎక్కువ మ్యాక్సిమం 80% క్రమశిక్షణ అంతా ఇక్కడే నేర్చుకున్నాను నేను. తర్వాత వచ్చేసి ఈ ఎస్కే యూనివర్సిటీలో నాది MA BEd కంప్లీట్ అయిపోయింది. అయితే నేను ఇక్కడ చదువుకోవడం అనేది చాలా అదృష్టంగానే భావిస్తున్నాను. ఇక్కడ 2021లో బిఎడ్ జాయిన్ అయినాను. నా మెథడాలజీ వచ్చి మ్యాథ్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఒక డ్రీమ్ ఉండింది, నేను ఖచ్చితంగా టీచర్ అవ్వాలి అని. మేబీ మా ఇంట్లో 3 టీచర్స్ ఉండటం అదొక రీజన్ అవ్వచ్చు. మా అమ్మ మ్యాథ్స్ టీచర్, ఎస్ఏ మ్యాథ్స్, మా 2 పిన్నమ్మలు ఎస్ఏ మ్యాథ్స్ టీచర్స్, అదొక రీజన్ ఉండొచ్చు. అండ్ నాకు వేరే డిపార్ట్మెంట్ ఉంది అని తెలియనప్పుడు అందరూ స్కూల్లో వాట్ ఈజ్ యువర్ ఎయిమ్, వాట్ ఈజ్ యువర్ గోల్ అంటున్నప్పుడు అందరూ డాక్టర్స్, ఇంజనీర్స్, లాయర్స్ అన్నారే తప్ప మేము టీచర్ అవుతామని ఎవ్వరూ అనలేదు. సో అందరూ ఫ్యూచర్లో డాక్టర్స్, లాయర్స్, ఇంజనీర్స్ అయిపోతే చదువు చెప్పే వాళ్ళు ఎవ్వరు అని అదొక రీజన్ నాకు టీచర్ అవ్వడానికి. అండ్ 2021 to 23లో ఇప్పుడు బిఎడ్ అయిపోయిన తర్వాత అండ్ మనకి 22nd నుంచి 29th వరకు ట్రైనింగ్ ఉందన్నారు కదా, టీచర్ ట్రైనింగ్, ఇండక్టివ్ ట్రైనింగ్. అది మేబీ మన ఎస్కేయూలు బిఎడ్ కాలేజ్లో చదివిన వాళ్ళకి అసలు ట్రైనింగ్ అవసరం లేదనుకుంటా. We are well professional, qualified and trained teachers అని నేను అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ బిఎడ్ కాలేజ్ ఫర్ గివింగ్ మీ సచ్ ఎన్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ సార్. మేడం సెంటర్ బ్యాక్ కే సాలెం రాజు, స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఫిజికల్ సైన్స్. బాబు ప్లీజ్ నేను ఆన్ చేస్తాను. ఓకే ప్లీజ్ చూడమ్మా. ఓకే వచ్చేయి. ఓకే ఓకే. డి ఒలి భాష, సివిల్ కానిస్టేబుల్. జె శివప్రసాద్, ఓకే. ఏపీఎస్పీ కానిస్టేబుల్. ప్లీజ్ ఓకే అమ్మా ఇది చూడమ్మా. ఓకే. ఏ జ్ఞానేశ్వరి, స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఇంగ్లీష్. మేడం ఇది చూడండి ప్లీజ్. ఓకే. కే హరి, స్కూల్ అసిస్టెంట్ మ్యాథమెటిక్స్. ఎస్ జునైద్, స్కూల్ అసిస్టెంట్ బయోలజీ, స్కూల్ అసిస్టెంట్ మ్యాథమెటిక్స్. వి శాంతకుమారి, స్కూల్ అసిస్టెంట్ మ్యాథమెటిక్స్. వరప్రసాద్, టీజీటీ సోషల్ స్టడీస్. ప్లీజ్ ఏ శివప్రసాద్. బాబు నెక్స్ట్ వి ప్లేస్. సురేష్. సురేష్ చూడమ్మా.
సురేష్ అటువైపు ఫోటో ఎం సాయి కే